morning, students. Welcome to chemistry online class. Today we will discuss the unit 12 topic carbonyl compounds and carboxylic acids. Carbonyl compounds and carboxylic acid part 3. Already part 1, part 2 over in this unit. So remaining portions nama part 3. Adhu nama paakalam. Okay? The topic acetone, the next continuation topic is acetone. Acetone formula CH3, C double bond O, CH3. Acetone react with ammonia to form diacetonamine. Acetone react with ammonia to form diacetonamine. Acetone formula CH3CO, CH3, ammonia, NH3. Acetone react with ammonia to give diacetonamine. So equation acetone CH3, C double bond O, CH3 plus ammonia react with the ammonia H, NH2. Again another 1 mole is acetone. Okay, so 2 moles are acetone involved in this reaction. Okay, so H, CH2, C double bond O, CH3. CH3, CO, CH3, again CH3, CO, CH3. That is the 2 moles of acetone react with ammonia, loss of 1 water molecule. To give diacetonamine. Okay, loss of 1 water molecule here. So the balance are CH3, C, CH3, C, NH2. So in this NH2, the next part CH2, CO, CH3. That is a diacetonamine. The next fourth subdivision, fourth one, benzaldehyde. Benzaldehyde formula C6H5CHO. Benzaldehyde formula C6H5CHO form a complex condensation product. With ammonia. Benzaldehyde form a complex condensation product with ammonia. Benzaldehyde form a complex condensation product with ammonia. Okay, so the reactions are C6H5 CHO. Next another 1 mole. 3 moles of benzaldehyde react with just 2 moles of ammonia in this reaction. Okay, so another one C6H5 H double bond O. So ammonia H2NH. So இதையே நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி எழுதிக்கலாம் ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்காக H2NH. Again another 1 mole of benzaldehyde. Okay, H C6H5. Okay, H2O. So benzaldehyde form a complex condensation product with ammonia. Benzaldehyde form a complex condensation product with ammonia. The product is a hydrobenzamide. The product is what? Hydrobenzamide. C6H5CH. Again another 1 mole. C6H5CH. Okay, double bond N. Again the same double bond N. Okay, so next C6H5 or C6H5 இங்கே கூட நம்ம புக்ல இருக்கிற மாதிரி கூட நான் எழுதிடுறேன். C6H5H 3 moles of water. Byproduct is 3 moles of water. H2O, again H2O, another one.
So 3 moles of water molecule is removed. That is a complex condensation product is a hydrobenzamide. Hydrobenzamide. Okay, so benzaldehyde 3 moles, 1, 2, 3. So 2 moles of ammonia, NH3. So benzaldehyde form a complex condensation product with ammonia. The condensation product is a hydrobenzamide. That is a hydrobenzamide. Okay, so here loss of 3 moles of water molecule. Okay, so 3 moles of water molecule is a byproduct in this reaction. The next topic is oxidation of aldehydes and ketones. Oxidation of aldehydes and ketones. So oxidation of oxidation of aldehydes. Aldehydes are easily oxidized to carboxylic acid containing the same number of carbon atom. The same number of carbon atom as in a parent aldehyde. Aldehydes are easily oxidized carboxylic acids containing the same number of carbon atom as in parent aldehyde. The common oxidizing agents are acidified potassium dichromate, K2Cr2O7. Acidified potassium dichromate, again acidified potassium permanganate. The next one is alkaline potassium permanganate. Alkaline potassium permanganate and chromic oxide, Cr2O3. Under chromic oxide. Acidified potassium dichromate, acidified potassium permanganate, alkaline potassium permanganate. Alkaline potassium permanganate is known as Bayer's reagent. Cold alkaline potassium permanganate is known as Bayer's reagent. And another one is the last one, chromic oxide. These are best oxidizing agents. Okay, the first one, oxidation of aldehydes. Aldehydes are easily oxidized to carboxylic acid containing the same number of carbon atom as in parent aldehyde. The common oxidizing agents such as acidified, that means concentrated sulfuric acid then mixed with the potassium dichromate, potassium permanganate. But another one is alkaline potassium permanganate, particularly sodium hydroxide, that is a base. Alkali means a base. Okay, so that is a Bayer's reagent. Another one is a chromic oxide. The example, acetaldehyde, CH3, C double bond O H or CH3 CHO oxidation to give acetic acid, CH3 C double bond O OH or CH3 COOH. So acetaldehyde undergoes oxidation to give acetic acid. IUPAC name is ethanoic acid. Okay, acetaldehyde IUPAC name is ethanol or ethanol. Okay, so the next one, see here, acetaldehyde having 2 carbon atoms. Acetaldehyde having 2 carbon atoms. Similarly, the final product, that is the oxidation product, is acetic acid. Acetic acid also having 2 carbon atoms. Okay, so we starting the definition of aldehydes are easily oxidized to carboxylic acid containing the same number of carbon atom as in a parent aldehydes. Okay, so parent aldehyde here acetaldehyde. The carboxylic acid is acetic acid. Both are having same number of carbon atom. Then goes to next one is oxidation of ketones. The aldehydes part is over. The next one is oxidation of ketones. The next one, oxidation of ketones. Oxidation of aldehyde is over. The next one is oxidation of ketones. Ketones are not easily oxidized. Okay, ketones are not easily oxidized under drastic conditions or with a powerful oxidizing agent. Under drastic conditions are powerful oxidizing agents like concentrated HNO3. Concentrated HNO3, acidified potassium permanganate. Concentrated HNO3, acidified potassium permanganate, acidified potassium dichromate. Acidified potassium dichromate. Okay, so these are strong or powerful oxidizing agents. Cleavage of carbon-carbon bond
takes place to give a mixture of carboxylic acid having less number of carbon atom than the parent ketone. Less number of carbon atom than the parent ketone. Parent ketone காட்டிலும் கிடைக்கக்கூடிய ஃபைனல் ப்ராடக்ட்ல இருக்கிற கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் கார்பன் கவுண்ட் குறையும். பட் ஆல்டிகைட்ல அப்படி கிடையாது. நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ஆல்டிகைட் பேரண்ட் ஆல்டிகைடா கார்பன் கவுண்ட் அந்த சேம் கார்பன் கவுண்ட் கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ல கிடைக்கும். பட் கீட்டோன்ஸ்ல ஜஸ்ட் டிஃபர் ஆகும். இங்க அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு கார்பன் அட்லீஸ்ட் குறையும். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் அசிட்டோன். CH3, C double bond O, CH3. So here 3 carbon atom is a percent. Okay, so oxidation. So the oxidizing agent here concentrated HNO3. We are get acetic acid, CH3COOH, and another one is a formic acid. Acetic acid having 2 carbon, formic acid has a 1 carbon. ஓகே, ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு கார்பன் ஏதாச்சும் நம்ம குறைஞ்சி தான் கிடைக்கும். இது கீட்டோனுடைய கண்டிஷன்ஸில். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் Popper's rule. That is the important one. The oxidation of unsymmetrical ketone. The oxidation of unsymmetrical ketone is governed by Popper's rule. It states that during the oxidation of unsymmetrical ketone, a CO bond, a CO bond is cleaved in such a way that the keto group stays with the smaller alkyl group. Example, pentane 2 or 2-pentanone. Okay, that is a best example for unsymmetrical ketone. So CH3, CH2, CH2, C double bond O, CH3. That is a 2-pentanone. That is the 2-pentanone undergoes oxidation in presence of concentrated nitric acid. In presence of concentrated nitric acid to give CH3, CH2, COOH. CH3, CH2, COOH. Another one is a CH3COOH. ஓகேங்களா? ஸோ என்ன சொல்றது Popper's rule பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, the carbonyl group, that is the PO, is attached to smaller alkyl group side. Okay, so in this side the 2 cleavage. Example, that is a A cleavage. The next one is a B cleavage. So A cleavage, next one B cleavage. So carbonyl group lesser carbon count இருக்கிற சைடு தான் போகும் அப்படின்னு சொல்றது தான் Popper's rule. So see here, CH3, CH2 in this part undergoes oxidation to give carboxyl group. CH3, CH2, COOH. Another one is a CH3COOH. So in the carbonyl group ஆனது கார்பன் குறைவா இருக்கக்கூடிய சைடு தான் போயிருக்குது. That is the propanoic acid. The next one is ethanoic acid. Common name is acetic acid. Okay. The next one is reduction reactions. Reduction to alcohols. The first one is reduction to alcohols. Is a very very important key points. இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். So இது மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டா போதுமானது. So see here, CH2COOH. ஆல்ரெடி நம்ம 11th யூனிட்ல இதை பார்த்தது தான். So next CHO. So again oxidation, COOH. So that is a primary alcohol. CH2OH is a primary alcohol group. So primary alcohol undergoes oxidation. First of all, we are get aldehyde. Again, this aldehyde undergoes oxidation to give the final product is a carboxylic acid. So very very important note here. நாம எடுத்துக்கிட்ட primary alcohol, aldehyde, carboxylic acid all are having same number of carbon atoms. The next one is secondary alcohol, CHOOH. Secondary alcohol undergoes oxidation process. First of all, we are get the ketone. Again, this ketone undergoes oxidation. We are get the final product again carboxylic acid.
But here, secondary alcohol and ketone, both are having same number of carbon atom. The final product carboxylic acid having a lesser one carbon atom or lesser carbon atom. There is an important note இது கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நமக்கு எல்லாத்தையுமே யூஸ் ஆகும். That is oxidation process. இதனுடைய ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் தட் இஸ் அ ரிடக்ஷன். ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் தான் ரிடக்ஷன். ஸோ இப்போ அப்படியே பாருங்க, ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் வரும்போது பிரைமரி ஆல்கஹால் ஆக்சிடேஷன் ஆகிட்டு ஆல்டிகைடை கொடுக்குது. ஆல்டிகைட் அகைன் undergoes oxidation to give carboxylic acid. Again, in this secondary alcohols undergoes oxidation to give ketone further oxidation to give carboxylic acid. So இவங்களுடைய ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் தான் நம்ம ரிடக்ஷன் சொல்றோம். Aldehyde undergoes reduction process to give primary alcohol. Aldehyde undergoes reduction process to give primary alcohol. Ketone undergoes reduction process to give secondary alcohol. So இத மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வர நம்ம பார்க்கறது எல்லாம் ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு. ஓகே ஓகே, இப்போ நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம். Reduction to alcohols. We have already learnt that aldehydes and ketones can be easily reduced to primary and secondary alcohols respectively. Just now I episode that. Aldehydes to give primary alcohol, ketones to give secondary alcohol. The most commonly used reducing agents are lithium aluminum hydride, LiAlH4, and sodium borohydride. Lithium aluminum hydride LiAlH4, sodium borohydride NaBH4. These are common reducing agents. So example, aldehydes are reduced into primary alcohol. Aldehyde is reduced into primary alcohol. First example, acetaldehyde, CH3CHO plus 2H, lithium aluminum hydride, LiAlH4, lithium aluminum hydride. Just என்ன செய்யுங்க பாருங்க, ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கேயும் ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கேயும் கொடுத்துருங்க. So that is addition of hydrogen, that is a reduction. ஓகேவா? ஸோ என்ன கிடைக்கும் பாருங்க, CH3 CH2OH, that is a primary alcohol. ஓகேங்களா? CH2OH குரூப் வந்துருச்சு, that is a primary alcohol. That is ethyl alcohol. IUPAC name or IUPAC name is ethanol. So acetaldehyde undergoes reduction process, we get ethyl alcohol. The next one, ketones are reduced to secondary alcohol. The best example, acetone, CH3 C double bond O, CH3 plus 2H, sodium borohydride, NaBH4. So again the same method use பண்ணுங்க. ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கூட சேர்த்துருங்க, இன்னொரு ஹைட்ரஜன் இந்த கார்பன் கூட சேருங்க. ஸோ என்ன கிடைக்கும், CH3 CHOH CH3. So that is a secondary alcohol. ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் ஐசோப்ரோபைல் ஆல்கஹால் ஆர் 2-propanol. ஓகேங்களா? தட் இஸ் IUPAC name. The next topic is reduction to hydrocarbon. Next topic is reduction to hydrocarbon. Next one is reduction to hydrocarbons. Hydrocarbons கொடுக்க போகுது. ஸோ சிங்கிள் பாண்ட் தான் in between carbon நாம அதை alkanes ஜெனரலாக கூட சொல்லலாம். The carbonyl group of aldehydes. The carbonyl group of aldehydes and ketones. The carbonyl group of aldehydes நாம எப்படி ஒன்னால எழுதலாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். That is a carbonyl group. Aldehydes and ketones are reduced to methylene group. Methylene formula CH2. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த குரூப் ஆனது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது, ஆல்டிகைட் அண்ட் கீட்டோன் போத்தில் CH2 கன்வெர்ட் ஆகுது. CH2 இஸ் அ மெத்திலின் குரூப். ஒரு பாண்ட் போடணும். ஸோ தட் இஸ் அ CH2, தட் இஸ் அ மெத்திலின் குரூப். Can be reduced to methylene group using suitable reducing agents to give hydrocarbons. The carbonyl group of aldehyde and ketones can be reduced to methylene group using suitable reducing agents to give hydrocarbons. For example, C double bond. இது நம்ம bookல கொடுத்திருக்கிறது. நான் specific example நான் திரும்ப உங்களுக்கு சொல்றேன். So 4 hydrogen. That is addition of hydrogen தான் reduction. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So இந்த 4 hydrogenல நாம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா 2 hydrogen இங்க கொடுத்துருங்க, பேலன்ஸ் இருக்கிற 2 இங்க கொடுங்க.
ஓகேங்களா? ஸோ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த கார்பன் ஆனது மெத்திலீனாக கன்வெர்ட் பண்ணப்படும். ஓகேங்களா? ப்ளஸ் H2O அப்படின்னு வெளியில் போயிடும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா? நம்ம புக்கில் இல்லை, பட் இருந்தாலும் நான் தரேன் உங்களுக்கு. ஸோ எக்ஸாம்பிள் கீட்டோன் வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அசிட்டோன் CH3 C double bond O CH3 plus 4 hydrogen. The suitable reducing agent என்னன்றது நம்ம ஃபர்தராக வர நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ 4 hydrogen the same procedure மேலே நம்ம சொன்னதே அப்படியே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இங்கே ஒரு 2 hydrogen கொடுத்துருங்க. ஸோ பேலன்ஸ் பாருங்கள் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா CH3 CH2 CH3 plus H2 that is a propane. ஹைட்ரோகார்பன் கொடுத்துருக்கு. ஸோ CH3 CH2 CH3 that is the propane. Okay, the next one is an important naming reactions. Any further ஒரு 2 members வர போறா. One is a Clemmensen reduction, another one is a Wolff-Kishner reduction. One is a Clemmensen reduction, another one is a Wolff-Kishner reduction. Okay, Clemmensen reduction, that is an important naming reaction. கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் நல்லா படிங்க. கிளமென்சன் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற Wolff-Kishner ரிடக்ஷன் கொஞ்சம் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் தான். ஆல்டிகைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ் when heated with zinc amalgam means here மெர்க்குரியை நீங்கள் எந்த மெட்டல் கூட சேர்க்குறீங்களோ அவங்க நேமில் கூட சேர்த்து அமால்கம் அப்படின்னு சொல்லுங்க. அமால்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அப்போ பாருங்க ஜிங்க் கூட சேர்ந்துருக்கு ஜிங்க் அமால்கம், மெக்னீசியத்தை கூட சேர்ந்தா மெக்னீசியம் அமால்கம் அப்படின்னு சொல்லப்போம். So aldehydes and ketones are when heated with zinc amalgam and concentrated HCl hydrochloric acid, okay, gives hydrocarbons. இப்போ பேசிக்காக நம்ம பார்த்தது தான் இந்த 2 ரியாக்ஷன்ஸ்லேயும் சொல்ல போகிறாங்க. ஸோ ஹைட்ரோகார்பன்ஸை கொடுக்க போகுது. இப்போ ஃபஸ்ட்டு அசிட்டால்டிகைட் CH3 C double bond O H, CH3 C double bond O H. ஸோ 4 hydrogen இந்த கேட்டலிஸ்ட்டை நம்ம அங்கே கொண்டு வந்துருங்க. Zinc amalgam Zn Hg and concentrated hydrochloric acid. So catalyst மாற்றக்கூடாது. Wolff-Kishner reactions வரும்பொழுது ஹைட்ரஜன் அண்ட் சோடியம் ஈத்தாக்சைடுன்னு வரும். Wolff-Kishner reductionல நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அதுதான். அதில் கேட்டலிஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் NH2 சார்ட் ஃபார்முலா N2H4 சோடியம் ஈத்தாக்சைடு ரெண்டும் சேர்ந்து கொடுப்பாங்க. பட் Clemmensen reduction வரும்பொழுது ஜிங்க் அமால்கம் அண்ட் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட், அதை கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. அதே நம்ம முன்னாடி கொடுத்த அந்த சிம்பிள் ப்ரொசீஜரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ 2 ஹைட்ரஜனை இங்கே இப்படி கொடுத்துருங்க, இங்கே ஒரு 2 ஹைட்ரஜனை சேர்த்துருங்க. ஸோ என்ன ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் கிடைக்கும் பாருங்க, CH3 plus H2O that is ஈத்தேன். ஓகேங்களா? ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது செகண்டாக இருக்கக்கூடிய ஈத்தேன் கிடைக்குது. நெக்ஸ்டா Wolff-Kishner reduction. ஸோ ஆல்டிகைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ் திரும்பவும் இங்கே தான் போத் ரெண்டுத்துக்குமே தான் சொல்கிறாங்க. ஆல்டிகைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ் when heated with hydrazine ஆல்ரெடி இருக்குன்னு இப்போ தான் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன். ஸோ ஹைட்ரஜன் ஃபார்முலா NH2 ஷார்ட் ஃபார்முலா N2H4. hydrazine and sodium ethoxide formula C2H5ONA. Sodium ethoxide formula C2H5ONA. Hydrocarbons are formed. Hydrazine act as a reducing agent. The hydrazine வந்து இங்க வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகிறது reducing agent ஆகுது. Sodium ethoxide act as catalyst. One more example for Clemmensen reduction. இது முடிச்சிட்டு நாம Wolff-Kishner போலாம். So aldehyde over. Next one is a ketone example. So CH3 C double bond O, the CH3 the same 4 hydrogen. That is the acetone. CH3CO CH3 is acetone. காமனா நம்ம சொல்றது வந்து டைமெத்தில் கீட்டோன். ஓகேங்களா? நம்ம ஸ்பெஷல் நேமா கொடுக்கிறது தான் அசிட்டோன் அப்படின்னு நம்ம இதை சொல்றோம். ஸோ என்ன போட போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்க, ஜிங்க் அமால்கம் அண்ட் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். ஸோ இங்கேயும் நமக்கு அதே சேம் ப்ரொசீஜர் தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு பாருங்க, CH3 CH2 CH3 plus H2 that is a propane. ஸோ ஹைட்ரோகார்பனை கொடுக்கும் ரெண்டுமே.
கிளமென்சன் ரியாக்ஷனாக இருக்கட்டும், ஒலிஃபிகேஷனல் ரியாக்ஷனாக இருக்கட்டும், ரெண்டுமே என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா ஹைட்ரோ கார்பன்ஸும் கொடுக்கும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எக்ஸாம்பிளில் அசிட்டால்டிகைடு எடுத்தோம், நமக்கு ஈத்தேன் கிடைச்சது. நெக்ஸ்ட்டாக அசிட்டோன் ப்ரோப்பைனை கொடுத்துருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒலிஃபிகேஷனல் ரிடக்ஷனுக்கு போக போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ ஒலிஃபிகேஷனல் ரிடக்ஷனில் பாருங்க, ஆல்டிகைட்ஸ் அண்ட் கீட்டோன்ஸ் ஆர் when heated with hydrazine, that is the NH2 and sodium methoxide, hydrocarbons are formed. Hydrazine acts as a reducing agent, NH2 that is a hydrazine இல்லைங்களா? ஸோ ஷார்ட் ஃபார்ம்னா N2H4. இவங்க என்ன சார் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் ஆகும். சோடியம் ஈத்தாக்சைடு C2H5ONA இவங்க வந்து கேட்டலிஸ்டாக யூஸ் ஆகுது இந்த ரியாக்ஷனில். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஒலிஃபிகேஷனல் ரிடக்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ CH3 CH டபுள் பாண்ட் O. ஓகேங்களா? இந்த 4 ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜீன்ல இருந்து தான் நம்ம கொண்டு வரணும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ NH2 இவங்க இருக்கிற 4 ஹைட்ரஜன் நம்ம எடுத்து வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா இவங்க தான் என்னவா ஆக்ட் ஆகுறாங்க, ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ C2H5ONA தட் இஸ் கேட்டலிஸ்டா. ஓகேங்களா? சோடியம் ஈத்தாக்சைடை ஆக்ட் அஸ் இக்கியா கேட்டலிஸ்டா. ஸோ அதே ப்ரொசீஜரை நம்ம இங்கே ஃபாலோ பண்ணிடுவோம். இப்போ இங்கே பிரேக் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? இப்போ இங்கே 2 ஹைட்ரஜன் கொடுங்க, அந்த 4 ஹைட்ரஜன் இங்கே 2 ஹைட்ரஜனை கொடுத்துருங்க. ஓகேங்களா? அப்போ என்ன கிடைக்கும் பாருங்க, இப்போ CH3 plus H2O again ஈத்தேன். அகைன் என்னதான் கிடைக்குது, ஈத்தேன் பிளஸ் இவங்க நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணதுனால பிளஸ் ஒன் மோர் பை ப்ராடக்ட் யார் சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன். அவங்கள நாம வெளியில் நம்ம போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அசிட்டோனை கொடுப்போம். ஃபோர் ஹைட்ரஜன். ஓகேங்களா? அதே கேட்டலிஸ்ட் அப்படியே எழுதுங்க. ஸோ NH2 C2H5ONA இது வந்து ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் சொல்லியிருக்கிறோம், இவங்களை நாம கேட்டலிஸ்ட்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஸோ சேம் ப்ரொசீஜர் அதே மாதிரி நாம கொடுத்துருவோம். ஸோ இங்கே H2 அப்படின்னு சொல்லி H2Oன்னு வெளில வச்சுருங்க. ஸோ இங்கே கார்பன் கூட 2 ஹைட்ரஜனை சேர்த்துருவோம். CH3 plus H2O plus N2. So that is ஒலிஃபிகேஷனல் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ இங்கிருந்து ஒரு சின்ன 1 மார்க் கொஸ்டின் ஒன்று கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து, இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்டர்மீடியட் ப்ராடக்டை வந்து ஒலிஃபிகேஷனல் ரிடக்ஷனில் கொடுக்குது. அந்த என்ன சார் இன்டர்மீடியட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோசோனை கொடுக்கும். ஸோ கிளமென்சன் ரிடக்ஷனில் நம்ம அதை பற்றி பேசலாம், ஒலிஃபிகேஷனல் ரிடக்ஷன் நம்ம அதை பற்றி பேசுகிறோம். இந்த மெயின் ப்ராடக்ட் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்டர்மீடியட் ப்ராடக்ட் கிடைக்குது, தட் இஸ் ஹைட்ரோசோன். ஓகேங்களா? ஸோ ஹைட்ரோசோன் ஃபார்முலா நான் எழுதுறேன், புக்கில் இல்லை. CH3 CH தான் டபுள் பாண்ட் NH2. இது அசிட்டால்டிகைடு எடுக்கும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் CH3 CH டபுள் பாண்ட் NH2. அசிட்டோன் எடுக்கும் பொழுது ஜஸ்ட் ஒன்னே தான் மாற்றம் செய்ய போகிறோம் நம்ம. ஸோ CH3 CH3 இங்கே ஹெச்சுக்கு பதிலாக நாம் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம், நாம ஒரு CH3 போட்டிருக்கோம், மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை. சரிங்களா? ஸோ NH2. ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரலாக சொல்லும் பொழுது ஹைட்ரோசோன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஜென்ரலாக சொல்லும் பொழுது ஹைட்ரோசோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ரிடக்ஷன் டு பினக்கால்ஸ். ஸோ இந்த பினக்கால்ஸை நம்ம கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் இது. ரிடக்ஷன் டு பினக்கால்ஸ். கீட்டோன்ஸ் ஆன் ரிடக்ஷன் வித் மெக்னீசியம் அமால்கம். நல்லா கவனிக்கணும். முன்னாடி நம்ம பார்த்து ஜிங்க் அமால்கம் பார்த்தோம் கிளமென்சன் ரிடக்ஷன் வரும்பொழுது. அப்போவே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். ஸோ மெக்னீஷியத்துக்கு கூட மெர்க்குரி சேரும்போது நாம மெக்னீசியம் அமால்கம் அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ கீட்டோன்ஸ் ஆன் ரிடக்ஷன் வித் மெக்னீசியம் அமால்கம் அண்ட் வாட்டர், மெக்னீசியம் அமால்கம் அண்ட் வாட்டர் ஆர் ரெடியூஸ்டு டு symmetrical diols known as phenol. Ketones on reduction with magnesium amalgam and water are reduced to symmetrical diols known as phenol. So 2 moles acetone நாம எடுப்போம். 2 moles acetone. CH3 C double bond O CH3. ஸோ ஈஸி நம்ம காட்ட போகிறதுக்கு நான் இப்படியே கூட போட்டுக்கிறேன். ஸோ டபுள் பாண்டு.
So next one is a CH3, CH3 double bond. So யாரை இங்கே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா நமக்கு இங்கே 2 ஹைட்ரஜனை சேர்த்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ப்ளஸ் 2H. ஸோ மெக்னீஷியம் அமால்கம் அண்ட் வாட்டர், மெக்னீஷியம் அமால்கம் அண்ட் வாட்டர். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 2 ஹைட்ரஜனை இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் செய்கிறீங்க, இவங்க கிட்ட ஒன்று இங்கே ஒன்று செய்கிறீங்க. அது பிறகு கொஞ்சம் மாற்றி நாம் இந்த பக்கம் சேர்த்துடணும். ஸோ CH3 CH3OH இந்த பக்கமாக சேருங்க. ஸோ CH3OH CH3. ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் அ ஃபினக்கால். காமனாக நம்ம சொல்கிறது பினக்கால் சொல்ல போகிறோம். ஐபேசி நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2,2. ஓகேங்களா? 2,2 டைமெத்தில், 2,2 டைமெத்தில் பியூட்டேன் 2,3 டயால், 2,2 டைமெத்தில் பியூட்டேன் 2,3 டயால். தட் இஸ் அ பினக்கால். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் ஆலோஃபார்ம் ரியாக்ஷன்ஸ். ஆலோஃபார்ம் ரியாக்ஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஆலோஃபார்ம் ரியாக்ஷன். ஆலோஃபார்ம் ரியாக்ஷனில் நாம் குளோரோஃபார்ம், புரோமோஃபார்ம், அயோடோஃபார்ம் நம்ம எடுக்கிற ஹாலஜன்ஸை பொறுத்து நாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஸோ ஜென்ரல் ரியாக்ஷன் ஆலோஃபார்ம் ரியாக்ஷன்ஸ்னு பேர். ஸோ குளோரோஃபார்ம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது குளோரோஃபார்ம் ரியாக்ஷன் சொல்லிக்கலாம், புரோமோஃபார்ம், அயோடோஃபார்ம் அது மாதிரி சொல்லிக்கலாம். ஆல்டிகைட்ஸ் அண்ட் மெத்தில் கீட்டோன்ஸ், கொஞ்சம் கண்டிஷன்ஸ் கொஞ்சம் மாற்றுறாங்க. ஆல்டிகைட்ஸ் அண்ட் மெத்தில் கீட்டோன்ஸ் கண்டெய்னிங் CH3C டபுள் பாண்டு குரூப். ஸோ மினிமம் 2 கார்பன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. When treated with a halogen and alkali give corresponding alloform. For example, acetone, CH3 C double bond O CH3. Okay, இது எடுக்கிறோம் நாம. Then react with 3 moles of Cl2, chlorine கூட. அப்போ நமக்கு கிடைக்க போகிறது குளோரோஃபார்ம் கிடைக்க போகுது. In presence of base, particularly sodium hydroxide. In presence of base, particularly that is sodium hydroxide. So see here, இந்த 3 ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க. 6ல் 3 குளோரின்ஸ் இங்கே கொடுத்துருங்க. ஓகேங்களா? ஸோ CCl3 C டபுள் பாண்ட் O CH3 வேணா -3HCl அப்படின்னு நம்ம இங்கே எழுதிக்கலாம். தட் இஸ் ட்ரைக்ளோரோ அசிட்டோன். எதை கொடுக்குது அப்படின்னா ட்ரைக்ளோரோ அசிட்டோனை தருது. இப்போ பேஸ் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல என்ன செய்வோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா சோடியம் ஹைட்ராக்சைடில் இருக்கிற HONE இப்படி பிரித்து எழுதுங்க. ஸோ H இங்கே நம்ம சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா CHCl3. That is chloroform. CHCl3 is a chloroform. Byproduct sodium acetate. CH3COONE. So that is a haloform. குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம chloroform reaction நாம சொல்லலாம். ஓகேங்களா? So next one is a benzoin condensation. Benzoin condensation. Benzoin is a dimer of benzaldehyde. டைமர் ஆஃப் பென்சால்டிஹைட். இந்த வேர்டை நம்ம புக்கில் கொடுக்கல. ஸோ கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் நம்ம இதுக்கு தேவைப்படும். ஸோ டைமர் ஆஃப் பென்சால்டிஹைடா இஸ் நோன் அஸ் பென்சாயின். 2 மோல்ஸ் பென்சால்டிஹைட் கம்பைன் பண்ணி அப்படியே வச்சுருப்பாங்க. அது பேர் தான் நமக்கு என்னென்னு பேர் பென்சாயின்னு பேர். ஸோ பென்சாயின் கண்டென்சேஷன் பிட்வீனில் மெக்கானிசம் இருக்குது. மெக்கானிசம் தனியாக நம்ம ஒரு பார்ட்டில் நம்ம அதை பார்த்துடலாம். ஸோ அதை விட்டுட்டு கொஞ்சம் ஸ்கிப் ஆகிட்டு தான் நான் வந்து பென்சாயின் கண்டென்சேஷன். கண்டென்சேஷன் அப்படின்னா குறுக்கம்னு அர்த்தம். ஸோ பென்சாயின் சொல்லும்போது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் டைமர் ஆஃப் பென்சால்டிஹைட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். ஓகேங்களா? இங்கே முக்கியமானது என்ன சார் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய கேட்டலிஸ்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக. ஸோ த பென்சாயின் கண்டென்சேஷன் இன்வால்வ்ஸ் a treatment of an aromatic aldehyde. நல்லா பார்க்கணும் வார்த்தையை. aromatic aldehyde with aqueous alcoholic potassium cyanide. Alcoholic ALCKCN. alcoholic potassium cyanide. ரொம்ப முக்கியமானது. நேமிங் ரியாக்ஷனில் எக்ஸாமில் கேட்கும் பொழுது இதுக்கு 1 மார்க் கொடுத்துருவாங்க. கேட்டலிஸ்ட் இல்லாமல் நம்ம ரியாக்ஷன் எழுதக்கூடாது. சரிங்களா? So the product are alpha hydroxy ketone. The product are alpha hydroxy ketone. Example என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா benzaldehyde react with alcoholic potassium cyanide to form benzoin.
ஓகேங்களா? பென்சால்டிகைடு react with alcoholic potassium cyanide to form benzoin. Already benzoin, there is a dimer of benzaldehyde. அப்படியே சேர்க்க போகிறோம், அவ்வளோதான். இங்கே யாரும் எலிமினேஷன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ C6H5 H double bond O. So next C6H5 CHO, 1 mole of benzaldehyde. Another 1 mole of benzaldehyde. ஓகேங்களா? C6H5 CHO. இந்த H வந்து இங்கே சேர்த்துருங்க, வேறு ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம். ஓகேங்களா? பட் கேட்லிஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதை எழுதணும். ஆல்கஹாலிக் அப்படின்றதுனால ALC போடுங்க, டாட்டா KCN. ஸோ அப்படியே சேர்த்து எழுதுவோம். C6H5 CHOH. இந்த H நம்ம அப்படியே சேர்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ C6H5 CHOH இந்த ஹைட்ரஜன் நீங்கள் கொடுத்தாச்சு. ஸோ பெண்டிங் இருக்கிறது பாருங்க, C double bond O C6H5, that is benzoin. Dimer of benzaldehyde. இங்க பாருங்க C6H5 CHO, next C6H5 CHO. ஓகேங்களா? So that is a benzoin. Next important naming reaction, another one is a Perkins reaction. Perkins reaction. அடுத்து இதுலயும் நமக்கு வந்து என்ன மெயின் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா சினமிக் ஆசிட். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற நவநகல் ரியாக்ஷன்லேயே நமக்கு மெயின் ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சினமிக் ஆசிட் தான். ஸோ கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடாது, அதனால தான் கேட்லிஸ்ட்டுக்கு மார்க் கொடுக்குறாங்க நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் வரும்போது. சரிங்களா? ஸோ பெர்கின்ஸ் ரியாக்ஷனில் பாருங்கள், when an aromatic aldehydes, again benzaldehyde குறிக்குது. when an aromatic aldehyde is heated with an aliphatic acid, aliphatic acid anhydride, anhydride that particular substance does not having water molecules, நமக்கு நல்லா தெரியும். When aromatic aldehyde is heated with an aliphatic acid anhydride in the presence of solution of sodium salt of, in the presence of sodium salt of, the acid corresponding to the anhydride, the acid corresponding to the anhydride. So நம்ம இங்க எடுக்க போறது acidic anhydride எடுக்க போறோம். So அதான் அவ்வளவு தூரம் சொல்லிட்டு போறாங்க. So condensation takes place and an alpha beta unsaturated acid. ஆல்ஃபானா கார்பன் 1, பீட்டா கார்பன் 2, இந்த ரெண்டு பேருக்கு இடையில டபுள் பாண்ட் வர போகுது. ஸோ ஆல்ஃபா பீட்டா அன்சாச்சுரேட்டட் ஆசிட் இஸ் obtained. This reaction known as Perkins reaction. ஓகே, ஸோ அரோமேட்டிக் ஆல்டிகைடில் நம்ம பென்சால்டிகைடு எடுப்போம். C6H5 C double bond O H, C6H5 CHO, nothing. அடுத்து அசிட்டிக் ஆனைட்ரைடு, அசிட்டிக் ஆனைட்ரைடுனா CH3 வரும். So CH. So next பாருங்க C double bond O. So again CH3 C double bond O. So just remove one water molecule. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இதை நாம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ஸோ minus H2O, minus H2O. So in presence of acidic sodium acetate, CH3 COONA, in presence of sodium acetate. ஓகேங்களா? இப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணதை நம்ம அப்படியே எழுத போகிறோம். ஸோ என்ன கிடைக்கும் பாருங்க, C6H5 CH, C6H5 CH இங்கே வரணும், இந்த டபுள் பாண்டை போடணும். CH நெக்ஸ்ட் C டபுள் பாண்டு O. ஸோ CH3 C டபுள் பாண்டு O. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கிடைச்சிருக்கிற ப்ராடக்டை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹைட்ராலிசிஸ் செய்யும். ஹைட்ராலிசிஸ் செய்வோம். ஸோ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா, ஹைட்ராலிசிஸில் இங்கே பிரேக் பண்ணுங்க, இங்கே OH கொடுங்க, இங்கே H கொடுத்துருங்க. ஸோ எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம், பட் அதுக்கேற்ற மாதிரி பிரேக்கிங் நடக்கணும். ஸோ மெயின் ப்ராடக்ட் பாருங்க, நமக்கு C6H5 CH, C6H5 CH டபுள் பாண்ட் CH COOH. ஓகேவா? தட் இஸ் சினமிக் ஆசிட். ஸோ நெக்ஸ்ட் பை ப்ராடக்ட் கிடைச்சிருக்கிறது அசிட்டிக் ஆசிட், CH3 COOH, CH3 COOH. ஓகேங்களா? ஸோ பெர்கின்ஸ் ரியாக்ஷன் வரும்போது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அசிட்டால்டிகைட் ரியாக்ட் வித் பென்சால்டிகைட் ரியாக்ட் வித் அசிட்டிக் ஆனைட்ரைட். பென்சால்டிகைட் அரோமேட்டிக் ஆல்டிகைட் சொல்லியிருக்கிறாங்க, பென்சால்டிகைட் ரியாக்ட் வித் அசிட்டிக் ஆனைட்ரைட் to give intermediate compound. In this intermediate compound undergoes hydrolysis process, we are get alpha beta unsaturated acid, alpha beta unsaturated acid, that is alpha carbon. Next one is a beta carbon, carboxyl carbon, next carbon is a alpha.
நெக்ஸ்ட் கார்பன், அதுக்கு அடுத்த கார்பன் வந்து பீட்டா 1 2 3 அந்த மாதிரி நாம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் இஸ் அன்சாச்சுரேட்டடா கார்பாக்சிலிக் அன்சாச்சுரேட்டட் ஆசிட், தட் இஸ் சின்னமிக் ஆசிட். என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்னமிக் ஆசிடை கொடுக்குது. ஓகேங்களா? ஓகே, இந்த நெக்ஸ்ட் நேமிங் ரியாக்ஷன் இஸ் நவநகல் ரியாக்ஷன். ஸோ இதுலேயே நமக்கு வந்து மெயின் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா சின்னமிக் ஆசிட் தான் கிடைக்கும். ஸோ அகெயின் த சேம் பென்சால்டிகைடா ரியாக்ட் வித் மெலோனிக் ஆசிட். Dicarboxylic acid, second carboxylic acid is a malonic acid. First carboxylic acid is a oxalic acid. Second one the malonic acid. Third succinic acid and so on. போயிட்டே இருக்கும் நமக்கு. So benzaldehyde react with the malonic acid in presence of a pyridine. In presence of a pyridine to give cinnamic acid. So அந்த processல பாருங்க benzaldehyde malonic acidல இங்க இருக்கக்கூடிய H2 இந்த ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்து நம்ம வாட்டரா எலிமினேட் பண்ணிருக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் கிடைச்சிருக்கிறது அப்படியே சேர்த்து எழுதுங்க. C6H5 CH double bond C COOH COH. Again this carboxyl குரூப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடை ஹீட் பண்ணி நம்ம எலிமினேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா C6H5 CH double bond CH COOH கிடைக்கும். That is cinnamic acid. So நவநகல் ரியாக்ஷன் again important தான். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த பெர்கின்சன் ரியாக்ஷன் மாதிரியே தான் இதுவும். கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடாது இங்க. ஸோ ஏன்னா மெயின் ப்ராடக்ட் ரெண்டுத்துலையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னதான் கிடைக்கும்? சின்னமிக் ஆசிட் கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் ரியாக்ஷன் வித் அமைன். அமைன் வரும்போது NH2. ஸோ இதுலேயும் நமக்கு பிரைமரி செகண்டரி டெர்ஷரி அமைன்ஸ்னு இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்தடுத்து வர டாபிக் யூனிட்ஸும் நம்ம அதை பார்க்கலாம் நமக்கு. ஸோ எகைன் பாருங்க பென்சால்டிகைடா ரியாக்ட் வித் அமோனியா. ஸோ ரியாக்ட் வித் அமோனியா. ஸோ நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் வித் அமைன்ல ஒரு சின்ன கரெக்ஷன். So benzaldehyde react with aniline. Benzaldehyde react with aniline. Aniline formula C6H5 NH2. So the two hydrogen in the oxygen benzaldehyde இருக்கிற ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்து நம்ம வாட்டர் மாலிகுலை வெளில அனுப்பிச்சிட்டோம்னா ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிறது பாருங்க C6H5 CH double bond N C6H5. So C6H5 CH double bond N C6H5, that is a benzalamine. Actual name is a benzolamine. Common name is chips base nu sollalam. ஓகேங்களா? So aromatic aldehyde react with the primary amine. React with the primary amine. Either aliphatic or aromatic, anyone. So நாம இங்க எடுத்துக்கிறது aromatic தான். ஸ்பெசிஃபிக்கா பாத்தீங்கன்னா that is a aniline. ஓகேங்களா? So in the presence of an acid, அதுதான் n common acid, so H plus நம்ம கொடுத்துட்டோம். To form chips base, particularly benzolamine. Okay, the next one is a condensation with the tertiary aromatic amines. Condensation with the tertiary aromatic amines. Condensation with the tertiary aromatic amine. இப்போ நாம இங்க எடுத்துக்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா N, N dimethyl aniline. Aniline தெரியும் நமக்கு ஃபார்முலா பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா so NH2 இல்லையா? So இந்த 2 ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு 2 மெத்தில் குரூப் போட்டிருக்கோம். So that is a tertiary amine ஆகுது. பிரைமரி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம நல்லா கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கணும். NH2 இது வந்து கீ பாயிண்ட்டை கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ செகண்டரி அப்படின்னு வரும்பொழுது நமக்கு NH, tertiary ஜஸ்ட் N. ஓகேவா? ஸோ இதை கொஞ்சம் மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும். ஸோ பிரைமரி அமைன்னா NH2ன்னு இருக்கும், செகண்டரி வரும்பொழுது NH வரும், tertiary வரும்பொழுது ஜஸ்ட் N. ஸோ அனிலின் வந்து பிரைமரி அரோமேட்டிக் அமைன். ஸோ NH2ன்னு இருக்கு. ஸோ 2 ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அனிலினில் 2 மெத்தில் குரூப், இந்த 2 ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக 2 மெத்தில் குரூப் நாம போட்டதுனால இதுக்கு என்ன சார் நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா N, டைமெத்தில் அனிலின். ஓகேங்களா? ஸோ N, டைமெத்தில் அனிலின். So aromatic aldehyde here benzaldehyde. Benzaldehyde react with 2 moles of N, dimethyl aniline in presence of concentrated sulfuric acid. So water molecule நாம இது மாதிரி நாம இது condensation product தான் இதுவும். So water molecule நாம replace பண்ணிட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்கிறது அப்படியே எழுதுங்க. ஸோ இங்கே aromatic benzene போட்டாச்சு, CH கொடுத்துட்டோம். ஸோ இங்கே வந்து இந்த கார்பனை நம்ம சேர்க்கறதுனால இங்கே 2 ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருப்போம். கிடைச்சது யார் அப்படின்னா malachite green dye. malachite or malachite green dye கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ benzaldehyde condenses with the tertiary amines. Benzaldehyde condenses with the tertiary amine, particularly N, dimethyl aniline. In the presence of strong acid, particularly that is concentrated sulfuric acid,
to form triphenyl methane dye. Common name வந்து triphenyl methane dye கொடுக்குது. So that is a malachite green dye. ஓகே, இங்கே நாம் இதை நிறுத்துவோம். இடையில மெக்கானிசம் இருக்குது. மெக்கானிசம் நெக்ஸ்ட் தனியாக ஒரு பார்ட்டில் நாம் அந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.